समस्त नमस्कार। आमे गतकाली आलोचना करथिले खाद्य पदार्थ विषय रे आमर सात्विक खाद्य, राजसिक खाद्य और तामसिक खाद्य वीडियो गुडा सुनुचंती ना यूट्यूब रे जो छाडी दूची अभी आमे आलोचना करि सारला परे सेटा मु सकाळू भोरु छाडी दिए सेटा को आपण माने सुनबे हेले मने रहिबो ठीक भाबे। तो आमर मानव समाज रो केतोटी शत्रु आउ कौन कौन जानिबा आज गोटे शत्रु हला अज्ञान, आ गोटे हला अन्याय, आ गोटे अभाव, आ गोटे हला आलस्य। एटा होची हमर मानव जीवन रो चारोटी शत्रु। ए चारोटी शत्रु रो विनाश पई हमर वर्ण व्यवस्था हेची हला। कौन कौन चारोटी शत्रु? अज्ञान, अन्याय, अभाव और आलस्य हला। ए चारिटा को दूर करबा पई हमर वर्ण व्यवस्था हेची। वर्ण कहले कौन ना प्रत्येक व्यक्ति निज प्रवृत्ति और योग्यता आधार रे स्व जीवन रे जो सामाजिक कर्तव्य वर्ण करे ताकू वर्ण कहा जाए हला। तो से वर्ण गुडा कौन कौन? गोटे हला ब्राह्मण, आ गोटे हला क्षत्रिय, आ गोटे वैश्य आ शूद्र। एटा चारि प्रकार वर्ण। ए चारि प्रकार वर्ण बा ए चारि प्रकार ढांचा रे हमर मनुष्य मानकू तौला जाउची हला। तो से भितरे कोउथि पई से चारोटी वर्ण करा हेची? अज्ञान को दूर करिवो, अन्याय, अभाव आउ आलस्य। अज्ञान को किए दूर करिवो ना ब्राह्मण वेद पढ़िवो पढ़ेइबो लोकंकु, ता द्वारा अज्ञान दूर होबो समाज रे। द्वितीय जिंस अन्याय को दूर करबा पई हेले क्षत्रिय, क्षत्रिय रो बाहुबल द्वारा सिए देश शासन करबो बा शत्रु को पराजय करबो। अभाव को किए दूर करबो ना वैश्य, वैश्य कृषि करबो व्यापार करबो, ता द्वारा सिए कोन करबो ना अभाव को दूर करबो वैश्य। आ शूद्र कोन करे? शूद्र द्वारा आलस्य दूर होबो। शूद्र सेवा करंती अन्य तीन वर्ण जो रहिले। तो प्रत्येक वर्ण रो बहुत कोन कहले चारि प्रकार शत्रु हेले हमर गोटे हला अज्ञान, आ गोटे अन्याय, आ गोटे हला अभाव, आउ हला आलस्य। चारिटा अ हला। अज्ञान को दूर करबो ब्राह्मण, से वेद पढ़िबो आउ समाज रे पढ़ेइबो बा समाज रे से प्रचार प्रसार करबो, से तांको द्वारा अज्ञान दूर होबो। अन्याय कहा द्वारा दूर होबो ना क्षत्रिय द्वारा तांकर बाहुबल युद्ध कला कौशल द्वारा समाने राज शासन करंती, तांको द्वारा अन्याय दूर हुए। आ अभाव द्वारा वैश्य अभाव को दूर करते, से व्यापार करबे, वाणिज्य व्यापार कृषि एई सब जिंस तांकर अभाव को संपूर्ण भाव रे दूर करबा पई हेले वैश्य। आ आलस्य बा श्रम को माने करंती, श्रम करिकी गुजराण मेटाने शूद्र हला। शूद्र कहले समाने कोनोसी वर्ण रे तळकू नह, जहा पाखरे अन्य ए तीनोटी कार्य करिवार उपाय न थाई, से बाध्य होई शारीरिक कार्य करिथांती हला। ता द्वारा कोन अन्य जो तीन वर्ण रहले तांकर कार्य हेई थाई बा सेवा हेई पारि थाई, ता बदल रे से कोन श्रम पाइथांती एवं परिवार प्रतिपोषण करथांती। तो ए चारोटी वर्णर कहा द्वारा किपरि माने समाज रे काम हेई थाई बा केमती समाज को श्रृंखलित भाव रे करिथांती। ब्राह्मण ज्ञान द्वारा समाज रो अज्ञान दूर करे, क्षत्रिय बल द्वारा समाज रो अन्याय दूर करे, वैश्य अन्न और धन द्वारा समाज रो अभाव दूर करंती, शूद्र श्रम द्वारा श्रमहीनता निवारण करे बा श्रम रो अभाव पूरण करे। कारण
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ବେଦ ପଢିଲେ ପଢେଇଲେ। ତାପରେ ବୈଶ୍ୟ ନା ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଳା କୌଶଳ ଦେଶ ଶାସନ କଲେ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ସିଏ କଣ ବ୍ୟାପାର ବାଟ କଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଧନ ରତ୍ନ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଗେଇଲେ। ତ କାମ କିଏ କରିବ? ଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ଦରକାର ନା। ତ ତଳେ ଯିଏ ସେବା ଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୂଦ୍ର କୌଣସି ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାତିକୁ ନେଇକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତିକୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି କରାହଉଛି ଏମାନେ ଶୂଦ୍ର ଏମାନେ ଇଏ ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବିଭାଗ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର କଣ ଜନ୍ମ? ନା, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ଗୁଣ, କର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ, କର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, କୌଣସି ଜନ୍ମଗତ ଜାତି ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା? ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା, ପଢାଇବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, କରାଇବା, ଦାନ ଦେବା ଓ ନେବା, ଏସବୁ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢଉଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, କରଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲା। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ତାଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା। କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ କଣ? ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରଶାସନ ଆଦି କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ମ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଆର୍ମିରେ ରହିଲେ, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ରହିଲେ, ନେଭିରେ ରହିଲେ, ମିଲିଟାରୀ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଯିବେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଯିବ, ସେ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଯାହାଠୁ ଯାଇଥିଲେ ବି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟରେ ଯିବ, କାରଣ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବାଲାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ କଣ? କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଶ୍ୟ କରିବା? ନା, କୃଷି, ବ୍ୟାପାର, ପଶୁପାଳନ ଆଦି ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କାମ। ବୈଶ୍ୟ ମାନେ କଣ କରିବେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର କରନ୍ତି ଆଉ ପଶୁପାଳନ କରନ୍ତି। ବାସ୍ ଅନ୍ୟ ମାନେ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଶ୍ୟ। ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ତଥା ପଢାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପବିତ୍ର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ତାକୁ ଶୂଦ୍ର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୂଦ୍ର କରିବା। ସେମିତି କୌଣସି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ ହେଲା। କଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇପାରେ? ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କି? ହଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କର୍ମ ବଦଳି ଗଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ କରାଯାଉ ସେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହେବେ? ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ମନେ କରାଯାଉ ସିଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିଲେନି, ସେବା କଲେ, ଅନ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରରେ ସିଏ ଯିବେ। ଜାତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜନ୍ମରୁ ସମାନ ଆକାର, ପ୍ରକାର ଓ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜାତିର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆକୃତି ଜାତିର ଚିହ୍ନ। ଜାତି ଈଶ୍ୱରକୃତ ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ ଜାତି ଅଛି? ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ପଶୁ ଜାତି, ପକ୍ଷୀ ଜାତି, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଓ ସରୀସୃପ। ଏଇଟା ହେଲା 6ଟା ଆମର ଜାତି।
ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଜାତି ଜନ୍ମରୁ ହୁଏ, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ପଶୁ ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଆମର କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ବା ଚାରିଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସେଗୁଡା କେମିତି ହେଲା ନା ଆମର ଗୁଣ କର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। ଆମର ଗୁଣ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯିବା। ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ରଖୁଛେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବିଭାଗ କରାହେଇଛି। ଜାତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମାତା ପିତା ଯେଉଁ ଜାତିର ଥାନ୍ତି ସନ୍ତାନ ବି ସେଇ ଜାତିର ହିଁ ହୁଏ, ଯଥା ମାଙ୍କଡର ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇ ବି ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇପାରେ। ହେଲା, ଯଦି ବାପା ମା ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ପଢୁଛନ୍ତି ପଢଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯିବେ। କ'ଣ ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଅଛି? ହଁ, ଇତିହାସରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ସତ୍ୟକାମ ଯାବାଳକଙ୍କ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ହରିଦ୍ରୁମତ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲେ। ବିତହବ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ବହୁତ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ବା ଆମେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଯୋଉ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ଆମର ରଖା ହଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛୁଇଁବା ବିପଜ୍ଜନକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ସାପ, ବିଛା, ବାଘ, ସିଂହ ଆଦି। ହେଲା, ସାପକୁ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ହବ? ମରିବା ଆମେ। ବିଛା, ବାଘ ଆଉ ସିଂହ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ, ସେମାନେ ହେଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ବାଘଟା ବସିଛି, ତାକୁ ଯାଇକିରି ପଛପଟୁ ଛୁଇଁବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ହେଲା, ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତି କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ବିପଦ ଅଛି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓ କେତୋଟି? ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ 4 ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ୟାକୁ 4 ଭାଗରେ କରିଦିଆହେଇଛି, ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ କେମିତି ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଉଚିତ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ ଘରର ମୋହମାୟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନରେ ଯିବାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, ୟାର ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସିଏ ମରିଗଲା, ଏଇ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ସଂଯୋଗକୁ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବିନା ସଂଯୋଗରେ ଶରୀର କଦାପି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ସଂଯୋଗକୁ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ବିୟୋଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା, ତ ଆଜିକାର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ଥାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଏକାଥରେ ସବୁ ମନେ ରହିବନି, ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।